Once again, welcome everyone in thermodynamics. Last few sessions we are discussing the thermodynamics, basis of thermodynamics, what are the applications of thermodynamics, not much more, but especially whose are present in our regular life, or you can say in the any chemically or practically, or you must be in physical chemistry practicals, in which we are using the somewhere, not everywhere, but somewhere we are applied the thermodynamics. Sorry for that. There is some in today's session there are this type of things will be happen because my throat is not as good, so please forgive me. So let's move on. So thermodynamics basically બેઝિસથી આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. એમાં BSc સેમ 5ની અંદર તમારે જે સિલેબસની અંદરના ટોપિક જે છે એની અંદર in the last session I think we have already discussed Clapeyron equation, then after Clausius-Clapeyron equation and the integrated form of Clausius and Clapeyron equation. It means કે Clapeyron equation ત્યારબાદ Clausius equation જે ઇક્વેશનને એઝ અ એઝમ્પશન અથવા તો એઝ ઇટ ઇઝ જે છે એને એક્સેપ્ટ કરીને એનું સંકલિત ફોર્મ જે ડિરાઈવ કર્યું હતું. અને આ ટોપિકને આધારે એક ટેસ્ટ પણ આપણે આઈ થિંક એના ઉપરની લઈ લીધી છે. So in this session, I think this is probably your last session regarding the thermodynamics in BSc Sem 5. So let's start. In this particular session, there is one greatest scientist who gives lots of his involvement in thermodynamics, and that was the Nernst. He gave the one relation in thermodynamics which is directly or indirectly related with the ideal form of gas. We are discussing the gaseous studies. In gaseous studies there is a ideal equation of gas, that is PV is equal to nRT, and after that equation જે મોડિફિકેશન કંઈ આગળ જે નિયમો આવે એની અંદર નર્સનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ બહુ વધારે. So he give the theorem about what? So about heat, because in thermodynamics આપણે we have studied the motion of heat. શરૂઆતની અંદર વાત કરી, થર્મો મીન્સ heat and dynamics it means motion. So thermodynamicsની અંદર આપણે એવી ચર્ચાઓ કરીએ છીએ કે જે ડાયરેક્ટલી હીટ સાથે રિલેટેડ છે. તો it gives the theorem which is known as the Nernst heat theorem. નર્સનું ઉષ્મા પ્રમેય અથવા તો ઉષ્મા સિદ્ધાંત એવું પણ આપણે કહી શકીએ. By with the help of Nernst heat theorem કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે છે એ આપમેળે થશે અથવા તો આઉટર ફોર્સ અથવા એક્સટર્નલ ફોર્સથી આપણે એને પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરીશું. તો એ કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે છે એ પૂર્ણ થઈ છે કે કેમ, એટલે કે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, એની વિશેની જે માહિતી જે છે એ આપણને આ થિયરમ દ્વારા મળે છે. યસ, વી હેવ અ નોલેજ રિગાર્ડિંગ ધી સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શન કે ગિબ્સ ફ્રી એનર્જી જે છે એ ગિબ્સ ફ્રી એનર્જીનું મૂલ્ય જો લેસ દેન 0 આવે તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે છે એ આપમેળે થાય, એટલે કે ડેલ્ટા જી જે છે આનું મૂલ્ય લેસ દેન 0 કરતાં લેસ આવે તો પ્રક્રિયા જે છે સ્પોન્ટેનિયસ એટલે કે આપમેળે થાય છે. જો ડેલ્ટા જી જે છે એનું મૂલ્ય મોર દેન 0 આવે તો પ્રક્રિયા આપમેળે થશે નહીં, અને જો ડેલ્ટા જી જે છે એનું મૂલ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇટ મીન્સ ડેલ્ટા જી ઇઝ 0
ત્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે છે એ એના ઇક્વિલિબ્રિયમ ફોર્મમાં છે, સંતુલનમાં છે. સો વી હેવ અ નોલેજ અબાઉટ સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શન બાય ધી ગિવ્સ ફ્રી એનર્જી. લેસ ઝીરો અને મોર ઝીરો છે, ઇટ મીન્સ કે આની અંદર દેર ઇઝ અ ચેન્જ ઇન વર્ક. ઇટ મીન્સ વર્ક ઇઝ હેપન ઇન બોથ કેસ. આ બે કેસની અંદર કાર્ય જે છે થતું હશે એવું આપણે કહી શકીએ. બટ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર કેસ there is no any work will happen. That's why W is 0. If W is 0, that means work is not happen in any system and the reaction cannot take place. It's so simple thing. It is so simple thing. તો હવે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે આ સ્પોન્ટેનિટી માટેની વાત હતી, એટલે કે આપમેળે. પણ હવે એની રિએક્શન, એની કેમિકલ રિએક્શન, whether it is comes from the organic or inorganic, it means just chemistry. From in chemistry any chemical reaction it's happen એટલે કે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એ અંગેની માહિતી, શરતો જે છે એ આપણે આ સમીકરણથી મેળવી શકીએ. એવું નન્સ, એકોર્ડિંગ ટુ નન્સ થિયરી આપણે એવું કહી શકીએ. ફોર દેટ એના માટે વી હેવ અ Gibbs-Helmholtz equation. Gibbs-Helmholtz equation આપણે વી આર ડિરાઇવિંગ BSc સેમ 1 or 2 આઈ થિંક એની અંદર આપણે ડિરાઇવ કર્યું હતું કે વોટ આર ધી Gibbs-Helmholtz equation. સો Gibbs-Helmholtz equation is dG is equal to dH plus T in bracket dG upon dt at constant pressure. હવે આ સમીકરણની અંદર તમે ડી જે એની જગ્યાએ ડેલ્ટા પણ લખી શકો. તો ઇક્વેશન મે બી લાઈક ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ પ્લસ ટી ઇન બ્રેકેટ ડેલ્ટા જી અપોન ડેલ્ટા ટી એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર. આ ઇક્વેશનને તમે આ રીતે પણ લખી શકો. સો આ Gibbs-Helmholtz ઇક્વેશન છે, એને આધારે વી હેવ now see how the Nernst give his theorem. So let's start Nernst his theorem. So according to this principle we can give the information if any chemical reaction is complete or not. So this is first point. Then we have a Gibbs-Helmholtz equation. As you can see before, this is our Gibbs-Helmholtz equation. So with the help of this equation, Nernst suggests that at absolute temperature, we can say that delta G is equal to 0. Why? Because નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને no any work will happen. એક પણ કાર્ય possible. It means કે થશે નહીં. That's why if W is 0, then ultimately delta G is 0. They both are correlated with each other. So according to Nernst, he suggests that કે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને Gibbs-Helmholtz સમીકરણ જે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન ઇટ મીન્સ T is equal to 0 હોય તો આ સમીકરણની અંદર delta G is equal to 0. It means here delta G is 0. Now at very low temperature, જેમ તાપમાન વધે ધીમેથી વધારે, એકોર્ડિંગ ટુ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ, ઉષ્માનું વહન જે છે એ હંમેશા વધારે તાપમાનથી ઓછા તાપમાન એટલે કે ઊંચા તાપમાનથી નીચા તાપમાન તરફ ગતિ કરે. તો હવે કોઈ એક વીજ રાસાયણિક કોષ, એઝ યુ કેન સી વીજ રાસાયણિક કોષ પરના અવલોકન પરથી વી કેન સે દેટ કે જેમ ઉષ્ણતામાન એટલે કે તાપમાન ઘટે છે તેમ આ ટર્મ Gibbs-Helmholtzની અંદર આ ટર્મ જે છે ડેલ્ટા જી અપોન ડેલ ટી, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ ચેન્જ ટીની સાપેક્ષ ડેલ્ટા જી ફ્રી એનર્જી જે છે એની અંદર ચેન્જ થાય છે, બટ રિલેટેડ વિથ ધી ટેમ્પરેચર એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર. એટલે એનો મતલબ કે તાપમાન વધારશો એમ ડેલ્ટા જી જે છે અથવા વધારો, ઇટ મીન્સ કે કાંઈક ચેન્જ કરશો તો એની અલ્ટિમેટલી ઇફેક્ટ ડેલ્ટા જી ઉપર પડે છે. સો આપણે એવું કહી શકીએ કે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય છે ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી ટેમ્પરેચર. બરાબર. તો જેમ તાપમાન ઘટે તેમ આ જે ટર્મ જે છે એનું મૂલ્ય ઘટે છે.
તેથી ડેલ્ટા જી અને ડેલ્ટા એચના મૂલ્યો પરસ્પર નજીક આવે. ઇટ મીન્સ કે બોથ આર કેમ નિયર, બે નજીક આવે. દેન so Nernst say that નિરપેક્ષ તાપમાન, it means absolute temperature del G upon del T નું મૂલ્ય શૂન્યની નજીક પહોંચે છે. It means it is not exact zero. In maths there is a one term, mathsની અંદર એક ટર્મ લિમિટ t tends to 0. ફોર એક્ઝામ્પલ, આનો મતલબ લિમિટની અંદર t જે ટેન્સ ટુ 0, ઇટ મીન્સ એ 0 સુધી જાય છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ એક્ઝેક્ટલી 0. ટી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, એક્ઝેક્ટલી 0 નથી, પણ એની વેલ્યુ જે છે એ 0 સુધી જાય છે, 0 તરફ ગતિ કરે છે. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધી સ્ટેટમેન્ટ ઓફ નર્સ કે એટ એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર, નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને આ જે ટર્મ જે છે એ ટર્મ, ઇટ મીન્સ કે ડેલ્ટા જી, ઇટ મીન્સ ગિવ્સ ફ્રી એનર્જી જે છે એનું મૂલ્ય શૂન્યની નજીક પહોંચે. ધીસ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ નર્સ. એટલે કે આને જ આ સિદ્ધાંત અથવા તો આ વાક્ય જે છે એને જ નર્સનો ઉષ્મા સિદ્ધાંત અથવા ઉષ્મા પ્રમેય કહેવાય. આ સિદ્ધાંતને નર્સના સિદ્ધાંત તરીકે ઓળખવામાં આવે. ડેલ્ટા જી અને ડેલ્ટા એચના મૂલ્યો 0 કેલ્વિન તાપમાને માત્ર સમાન થતા નથી, પરંતુ આ મૂલ્યો 0 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર અનંત સ્પર્શક એકબીજાની નજીક પહોંચે છે, અથવા તો તાપમાન જે છે એ નિરપેક્ષ શૂન્ય તરફ ઘટાડતા ડેલ જી અપોન ડેલ ટીની કિંમત અનંત સ્પર્શક શૂન્ય તરફ ગતિ કરે છે. એનો મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ કેન સી હિયર, ધીસ ઇઝ ધ ગ્રાફ. સો ધીસ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ ડિજિટલ મીડિયા. ડિજિટલ મીડિયાનો આ જ એક મોટો બેનિફિટ છે. મારે બોર્ડ હોય, બોર્ડ વર્કની અંદર દોરવું પડે. ઇટ ઇઝ સો સિમ્પલ, જસ્ટ સી હિયર, ધીસ ઇઝ ધ ગ્રાફ. આ ગ્રાફ, ઇન ધીસ ગ્રાફ યુ કેન સી ધીસ ઇઝ ધી ઇન ઓન વાય એક્સિસ there is a del G or you can say delta H, એના મૂલ્યોની વાત છે. અનંત સ્પર્શક, here is our 0 Kelvin temperature, this is T Kelvin on x axis, and અહીંયા જે છે એ આપણે ડેલ્ટા જી અને ડેલ્ટા એચના મૂલ્યોની વાત કરીએ છીએ, જ્યાં લખેલું છે ઓલરેડી. બટ ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ન બતાવતું હોય તો જેમ જેમ ટેમ્પરેચર આ પોઈન્ટ ઉપર ટેમ્પરેચર હાઈ, જેમ જેમ ટેમ્પરેચર તમે ઘટાડતા જાઓ તો બેના મૂલ્યો જે છે એકબીજાની નજીક આવે છે. પહેલું સ્ટેટમેન્ટ આ કે જી ટેન્ડ્સ ટુ એચ, ઓર યુ કેન સે એચ ઇઝ ઓલ્સો ટુવર્ડ્સ ટુ જી. બેના મૂલ્યો એકબીજાની નજીક આવે છે અને એટ 0 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર એ બે એકબીજાને અનંત સ્પર્શક એટલે કે આ પોઈન્ટ ઉપર છેદે છે. સો ધીસ ઇઝ ધી ગ્રાફ ઓફ નર્સ હીટ થિયરમ. You can draw it in your copy. So now move in our current pages. તો નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને તમને એક્ઝામમાં પૂછાય કે રાઇટ ડાઉન ધી નર્સ હીટ થિયરમ ફોર 1 or 2 mark. Then first you have to write down the Gibbs-Helmholtz equation as we say above. First you have to write down this equation, delta G is equal to delta H plus T into del delta H upon delta T. This is Gibbs-Helmholtz equation. પહેલાં આ લખો, then write down the another statement. If according to Nernst આ ઇક્વેશન જે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને લખવું હોય તો we can write delta G is equal to 0. then delta G આ જે ટર્મ જે છે એના મૂલ્યો એકબીજાની નજીક આવે એટલું લખીને સિદ્ધાંત હેડિંગ મારવાનું સિદ્ધાંત. Then write down this statement. નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને G upon delta T નું મૂલ્ય શૂન્યની નજીક પહોંચે. ઓકે, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ ટ્રાય ટુ ટેલ યુ. એક્ઝામની અંદર અહીં સુધી લખવાનું થાય છે. લેટ્સ મૂવ ઓન. શૂન્ય તરફ જાય છે. આ ધારણા જે છે એને ગાણિતીય રીતે નીચે પ્રમાણે લખી શકાય. તો એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, if you have to write down these things, કે કોઈ એક
થિંગ્સ એટલે કે વસ્તુ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા કેસની અંદર ડેલ્ટા જી છે અને ડેલ્ટા એચ, ઇટ મીન્સ કે ગિવ્સ ફ્રી એનર્જી છે અને એન્થાલ્પી છે, એના મૂલ્યો એકબીજાની નજીક આવે છે. ઇટ મીન્સ બોથ આર સિમિલર, એટલે કે બે એકબીજાની નજીક એક સરખા છે. કેટલા છે? તો કે 0 છે. એક્ઝેક્ટ 0, નોટ એક્ઝેક્ટ 0, બટ 0 તરફ ગતિ કરે છે. સો એને આપણે રાઇટ ડાઉન કરવું ઇન ધ મેથેમેટિકલ ફોર્મ. તો યુ કેન સી હિયર લિમિટ ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0, એટલે કે ટેમ્પરેચર જેમ જેમ ઘટાડીએ, ઉષ્ણતામાન જેમ ઘટાડીએ, પોઈન્ટ ઇઝ ધેટ વી હેવ ટુ lower down the temperature, decrease the temperature. Then we can write કે આ ટર્મ જે del delta G upon delta T is equal to limit T tends to 0 del delta H upon delta T is equal to 0. ક્યારે? 0 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર. તો MCQ અથવા 1 માર્કમાં પણ પૂછાય કે નર્સ હીટ થિયરમ જે કયા ટેમ્પરેચર એપ્લિકેબલ છે. તો યુ જસ્ટ simply state that particular law or principle is reliable or applicable only when temperature is 0 Kelvin. આ સમીકરણ જે છે એ સમીકરણ નર્સના ઉષ્મા સિદ્ધાંત અથવા તો પ્રમેય તરીકે ઓળખવામાં આવે. એક્ઝામની અંદર આવું પણ પૂછાય છે કે રાઇટ ડાઉન ધ મેથેમેટિકલ ફોર્મ ઓફ નર્સ થિયરમ અથવા તો નર્સ પ્રિન્સિપલ્સ. તો એની અંદર જસ્ટ યુ હેવ ટુ સિમ્પ્લિફાય ધીસ ઇક્વેશન. અને બીજું, આ ઇક્વેશન લખાઈ જાય પછી સાઈડમાં તમારે મેન્શન કરવું જરૂરી છે કે જ્યાં ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ એન્ડ ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ એન્ડ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ. ઇટ મીન્સ યુ હેવ ટુ મેન્શન કે આ ઇક્વેશનની અંદર ડેલ્ટા જી જે ચેન્જ ઇન ગિવ્સ ફ્રી એનર્જી, એટલે કે મુક્ત શક્તિમાં થતો ફેરફાર. પછી છે ડેલ્ટા એચ ચેન્જ ઇન એન્થાલ્પી, એન્ડ ટી એટલે કે તાપમાન. કયું તાપમાન? નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન. ઓકે, then let's move on. We have to representing this thing with through the graph. જે આપણે આગળ જોયો એ ગ્રાફને આધારે we can represent these things. Which things? This mathematical form we can representing it. જે આગળ તમે હમણાં ગ્રાફ જોયો એની અંદર આપણે આને મેન્શન કરી શકીએ. એ જે ગ્રાફ હતો સમથિંગ લાઈક દેટ કંઈક આવો હતો, આ રીતના. અહીંયા જી, હિયર ઇઝ એચ, હિયર ઇઝ અ ચેન્જ ઇન જી એન્ડ એચ, એન્ડ હિયર ઇઝ અવર ટેમ્પરેચર. સો આ ગ્રાફની અંદર જો તાપમાન વધે તો જી અને એચના મૂલ્યો એકબીજાથી વધે છે. ઇટ મીન્સ કે ટેમ્પરેચર જે છે આ બાજુ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો આ બેના મૂલ્યો યુ કેન સી હિયર, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન ધીસ ડિરેક્શન, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝિંગ ધીસ ડિરેક્શન. બે એકબીજાથી વધે. અને જો તાપમાન ઘટે તો એકબીજાની નજીક આવે છે. અહીંયા ડેલ્ટા જી છે ને ડેલ્ટા એચ છે, સોરી. તો આ બે એકબીજાની નજીક પાછા, જેમ ટેમ્પરેચર લોઅર થતું ઘટતું જાય ત્યારે આ બે પાછા એકબીજાની નજીક આવે છે. આ ડિરેક્શનથી આ ડિરેક્શન. સો these things can representing in graph like this, જે આપણે આગળ પણ જોયો. બટ એકોર્ડિંગ ટુ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ એના અમુક નિયમો છે, ડેરિવેશન્સ. એમાં એક ડેરિવેશન છે કે ડેલ્ટા જી જે ચેન્જ ઇન ડેલ્ટા જી ઇન ટર્મ્સ ઓફ અથવા તો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટેમ્પરેચર, એટલે કે ટીની સાપેક્ષે જ્યારે ડેલ્ટા જીની અંદર ચેન્જ થાય તો ઇન કેન બી representing minus delta S, or change in enthalpy is representing the heat capacity. I think આ heat capacity વાળો જે પોર્શન છે એ આપણે આપણા લાસ્ટ સેશન અથવા તો આગળના સેશનની અંદર જોયેલો કે હીટ કેપેસિટી એન્ડ એન્થાલ્પી હાઉ they both are correlated with each other. એ બે એકબીજા સાથે કઈ રીતે જોડાયેલા છે એનું આઈ થિંક આપણે જોયેલું. સો આના વિશે તો ખ્યાલ હશે જ. બટ ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી કોરિલેશન ઓફ એન્ટ્રોપી એન્ડ ગિવ્સ ફ્રી એનર્જી. હાવ ઇટ્સ કમ ઇટ ઇઝ ડઝન્ટ મેટર, યુ જસ્ટ એક્સેપ્ટ ઇટ. તો આ બે વેલ્યુ જે છે ડેલ્ટા એસ અને સીપી, ધીસ ઇઝ અ હીટ કેપેસિટી એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર. સીપી અને સીવી આના મૂલ્યો આપણે તારવ્યા હતા. સો આઈ થિંક બધાને યાદ હશે. ન યાદ હોય તો જસ્ટ visit our 3 or 4th session. એની અંદર I think we have discussed these things. Okay,
સો પુટ ધીસ વેલ્યુ, આ જે બે વેલ્યુ જે છે ડેલ્ટા એસ ને સીપીની, એને આપણે આ સમીકરણ જે છે એની અંદર મૂકી દઈ તો ફ્રોમ ધીસ ઇક્વેશન એન્ડ ધીસ વેલ્યુ વી કેન સે દેટ આપણે એવું કહી શકીએ કે લિમિટ ટી ટેન્સ ટુ ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને લિમિટ ડેલ્ટા સીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હિયર યુ કેન સી. સો આ ઇક્વેશન લખાઈ જાય એટલે અહીંયા જેમ સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે કે જ્યાં ડેલ્ટા એસ એ એન્ટ્રોપીમાં થતો ફેરફાર, સીપી જે એ નિપજ અને પ્રક્રિયકોનો ઉષ્મા ક્ષમતાનો તફાવત, હીટ કેપેસિટી, એઝ આઈ મેન્શન એબો. ઓકે, સો ફ્રોમ ધીસ વી કેન રાઇટ ડાઉન ધીસ થિંગ્સ. આ બે બાબતો એવું દર્શાવે છે એબાઉટ બોથ થિંગ એઝ a representing or say that કે તાપમાનની અંદર જેમ ઘટાડો થાય છે, ઇટ મીન્સ કે તાપમાન ધીરે ધીરે જ્યારે 0 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે પહોંચે છે, નજીક જાય છે, ત્યારે એન્ટ્રોપીમાં થતો ફેરફાર અને ઉષ્મા ક્ષમતાનો ફેરફાર જે છે એ પણ શૂન્યની નજીક જાય છે. દેટ્સ વાય વી આર યુઝ હિયર લિમિટ. આ બે વેલ્યુ પણ 0ની નજીક પહોંચે છે એટ એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર, નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન. So this is the whole thing about Nernst theorem. There is some limitations for this theorem. That first one is આ પ્રમેય માત્ર ઘન પદાર્થને લાગુ પાડી શકાય. વાય એનો તો કોઈ ચોક્કસ એન્ડ પરફેક્ટ આન્સર મારી આગળ નથી, બટ એનો કોઈ ચોક્કસ જવાબ તો નથી, બટ ફ્રોમ માય નોલેજ એવું કહી શકીએ કે લિક્વિડ અને ગેસિયસ ફોર્મની અંદર એન્ટ્રોપીના જે મૂલ્યો જે છે દે આર વેરી હાઈ, એ બહુ હાઈ જોવા મળે છે, વધારે. સો ઇટ કેન નોટ બી મેઝરેબલ, મે બી પોસિબલ, બટ ઇન અવર થિંગ્સ ઇટ્સ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ. દેટ્સ વાય આપણે આ જે લો જે છે એ આર નોટ એપ્લાય ફોર ધી લિક્વિડ ઓર સોલિડ સબસ્ટન્સીસ, આઈ થિંક ફ્રોમ માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. દેન અનધર વન ઇઝ 0 કેલ્વિન તાપમાને કોઈ પણ વાયુ અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. સી યુ કેન સી હિયર દે આર ગિવિંગ ધ જસ્ટિફિકેશન વાય ધીસ લો ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ ફોર ધી gaseous. So they said that at 0 Kelvin temperature no any gaseous is live, એટલે કે અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી, માટે આ લાગુ પાડી ન શકાય અને કોઈક કારણોસર પ્રવાહીને પણ લાગુ પાડી શકાતો નથી. વાય એનો વી ડોન્ટ હેવ એની એક્ઝેક્ટ આન્સર, બસ just exact as I told you before, there is a vast change in the entropy, so we cannot determine these things. કદાચ એવું પણ હોઈ શકે, બિકોઝ આપણે અહીંયા એવું કહીએ છીએ કે એન્ટ્રોપી ઇઝ, જેમ તાપમાન ઘટાડો તો એન્ટ્રોપી જે છે એ એન્ટ્રોપી પણ ટુવર્ડ્સ ધી ઓર 0 તરફ ગતિ કરે છે, ઇન શોર્ટ. તો એવું તો પોસિબલ નથી ને, પ્રવાહીની અંદર એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય શૂન્ય ન થઈ શકે, શૂન્યની નજીક પણ ન જઈ શકે. વાય? બિકોઝ મોલેક્યુલ જે છે એ બહુ ફ્રીલી મૂવમેન્ટ કરતા હોય. હવે ઘન પ્રવાહી વાયુ વિશે તમને આઈડિયા, અને વાયુની અંદર પણ અણુઓ અતિ સૂક્ષ્મ કણો હોય, એટલે અવકાશમાં અને કોઈ પ્રણાલીની અંદર બહુ ઝડપથી ગતિ કરતા હોય, એના વચ્ચે ગેપ વધારે હોય, એટલે એની એન્ટ્રોપી પણ શૂન્ય ન થઈ શકે. એક માત્ર સોલિડ કમ્પાઉન્ડ જ એવો હોય કે જેની અંદર ક્લોઝ પેક રચના થયેલી હોય મોલેક્યુલ્સની, અને બહુ સુવ્યવસ્થિત ગોઠવણી હોય, તો એની અંદર યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ધી એન્ટ્રોપી, નોટ એક્ઝેક્ટ બટ રિસ્પેક્ટિવ વેલ્યુ તમે મેળવી શકો. દેટ્સ વાય પ્રવાહીને પણ લાગુ ન પાડી શકાતો હોય છે અને લિક્વિડને પણ, ગેસિયસને પણ. સો ધીસ ઇઝ થિંગ્સ ઓલ અબાઉટ Nernst heat theorem. What is Nernst heat theorem? So this is Nernst heat theorem. Okay, it gives the information regarding the any chemical reaction is complete or not. Then from Gibbs-Helmholtz equation, at absolute temperature we can say that delta G is 0. તો આ ટર્મની અંદર Gibbs-Helmholtz equation માં આખી આ ટર્મ જે છે it is also become a 0, અને એ જે સ્ટેટમેન્ટ જે છે કે એટ નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને આ જે ટર્મ જે છે એની મૂલ્ય શૂન્યની નજીક પહોંચે છે, એ સ્ટેટમેન્ટને નર્ન્સ હીટ થિયરમ કહેવાય.
એ બેની કિંમત જેમ તાપમાન વધારો એમ વધે છે અને જેમ તાપમાન ઘટાડો એમ ઘટતી જાય છે, જે આપણે ગ્રાફ પ્રમાણે જોયું. અને જેમ નિરપેક્ષ તાપમાન આવતું જાય એટલે કે 0 કેલ્વિને પહોંચતું થાય ટેમ્પરેચર, ત્યારે એનો વેલ્યુ જે છે ડેલ્ટા જી અને ડેલ્ટા એચ, ચેન્જ ઇન ગિબ્સ ફ્રી એનર્જી અને ચેન્જ ઇન એન્થાલ્પી, એના મૂલ્યો જે છે એ અનંત સ્પર્શકે શૂન્ય તરફ જાય છે. મેથેમેટિકલ ફોર્મની અંદર વી કેન રિપ્રેઝેન્ટિંગ ઇટ લાઈક લિમિટ t tends to 0 from our thermodynamic relation. Change in free energy can representing as a form of entropy and enthalpy is a form of heat capacity. Then જો આગળના સમીકરણ પરથી ડેલ્ટા એસ અને ડેલ્ટા સીપીની વેલ્યુ છે એ પણ શૂન્યની નજીક પહોંચે છે. ક્યારે? 0 કેલ્વિન તાપમાન. Then there is some limitation of Nernst heat theorem. It can be only applicable for the solid substances. It cannot be applied for gaseous and liquid. So this is all about Nernst heat theorem. અને નર્ન્સ હીટ થિયરમને આધારે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો ત્રીજો નિયમ જે એનું ડેરિવેશન આપણે આપી શકીએ છીએ. જોકે થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર ઓનલી 4 laws આર ધેર. ફર્સ્ટ ઇઝ 0th law, then first law, second law and third law. એમાં 4 નિયમો જે છે એ થર્મોડાયનેમિક્સના પાયાઓ, આધાર સ્તંભ છે એવું તમે કહી શકો. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો ત્રીજો નિયમ કે નર્ન્સ, એકોર્ડિંગ ટુ નર્ન્સે જે આ કીધું કે આપણે ખાલી ઘન પદાર્થ માટે જે નિયમ લાગુ પાડી શકીએ કે 0 કેલ્વિન તાપમાન એની અલ્ટિમેટલી એની એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય જે છે એ શૂન્ય તરફ ગતિ કરે છે. છેલ્લે આપણે એવું સમજ્યા કે ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા એસ લખી શકીએ અને ડેલ્ટા એચ બરાબર change in enthalpy is representing as a heat capacity. અને એને આધારે આપણે એવું કહી શકીએ કે 0 કેલ્વિન તાપમાને કોઈ ઘન પદાર્થની એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય જે એ શૂન્ય તરફ ગતિ કરે છે. આવું કન્ક્લુઝન આપણે નર્ન્સ હીટ થિયરમ પરથી લાવી શકીએ. તો થર્ડ લો ફ્રોમ ધી નર્ન્સ હીટ થિયરમ, એનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે ડિફરન્ટ સાયન્ટિસ્ટો દ્વારા દેવામાં આવ્યું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્લાન્કનું સ્ટેટમેન્ટ, બટ એટ જનરલ આઈડિયા આપણને તો એવો આવી ગયો છે કે નર્ન્સ હીટ થિયરમ આપણને એવું કહે છે કે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને કોઈ ઘન પદાર્થ છે એ ઘન પદાર્થની એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય અને એન્થાલ્પી અને ઉષ્મા ક્ષમતા અથવા તો ફ્રી એનર્જી, આ જે 4 સ્ટેટ થર્મોડાયનેમિક સ્ટેટ ફંક્શન છે આપણી આગળ, એના જે મૂલ્યો છે એ 0 કેલ્વિન તાપમાને એટલે કે 0 કેલ્વિન તાપમાને શૂન્યની નજીક પહોંચે. એટલો કોન્સેપ્ટ આઈ થિંક મગજમાં આવે ક્લિયર. તો પ્લાન્કનું સ્ટેટમેન્ટ કે નર્ન્સના ઉષ્મા પ્રમેય અનુસાર નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને સીપી એટલે કે હીટ કેપેસિટીની કિંમત જે છે શૂન્ય થાય છે, તથા પદાર્થની એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય તાપમાનના ઘટાડા સાથે ઘટતું જાય છે. અને નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને બધા જ પદાર્થની ઘન સ્થિતિમાં એન્ટ્રોપી શૂન્ય હોવી જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ થોટ ઓફ પ્લાન્ક. પ્લાન્કનું આવું કેવું છે કે જો હીટ કેપેસિટી અને એન્ટ્રોપી જો બે 0 થતી હોય એકોર્ડિંગ ટુ નર્ન્સ થિયરમ, તો આપણે એવું કહી શકીએ કે બધા જ પદાર્થની ઘન સ્થિતિમાં એન્ટ્રોપી જે છે શૂન્ય થવી જોઈએ. પણ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એ આપણને ખબર છે એઝ અ સાયન્સ સ્ટુડન્ટ. એ જે તે સમયે સાયન્ટિસ્ટ જ્યારે આના ઉપર રિસર્ચ કરતા હતા એ વખતે અમને એટલો બધો આઈડિયા નહીં હોય. બટ નાવ વી આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સો મેની થિંગ્સ. આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ અને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે રિગાર્ડિંગ ધી ઓલ સ્ટેટ ઓફ મેટર, ઘન પદાર્થ અને વાયુ, પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન વિશેનો પણ ખ્યાલ આપણી પાસે કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પણ એક સ્પેસીસ ઉપાડ્યો, દાખલા તરીકે સોડિયમ જે છે એ ઘન પદાર્થ જ છે. એ સોડિયમની અંદર ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન આવેલા. સોડિયમનો એટોમિક નંબર 11, એનો મતલબ એમાં 11 પ્રોટોન અને 11 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા. હવે આ જે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની કંઈક
એનર્જીસ, બરાબર, ઇન્ટરનલ એનર્જીસ, રોટેશનલ એનર્જીસ, વાઇબ્રેશનલ એનર્જીસ, ઇલેક્ટ્રિકલ, સો મેની એનર્જીસ આર ધેર. એવી 4 થી 5 પ્રકારની જે ઉર્જા છે એ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં જ્યારે છે ત્યારે પણ એ વાઇબ્રેશન મોશનમાં હશે. એટલે જો વાઇબ્રેશન મોશનમાં હોય એનો મતલબ કાંઈક તો ઉર્જાની આપલે થતી હશે, અને જો ઉર્જાની આપલે થતી હોય તો એની અંદર એન્ટ્રોપીનો ચેન્જ પણ થતો હશે. સો ઇટ ઇઝ નોટ એઝ પોસિબલ એઝ પ્લાન્ક થોટ. પ્લાન્ક જે કથન કહે છે આપણને કે એન્ટ્રોપી શૂન્ય હોવી જોઈએ, ઇટ ઇઝ નોટ એઝ પોસિબલ. શૂન્ય તરફ જાય છે, ઇટ ઇઝ ટેન્ડ્સ ટુ ઝીરો. શૂન્યની નજીક છે પણ નોટ એક્ઝેક્ટલી ઝીરો, એની ઝીરો નથી. પણ એ આપણને અત્યારે ખબર છે, પણ જે તે સમયે પ્લાન્ક જ્યારે આની ઉપર રિસર્ચ કરતા હશે, એટ ધેટ ટાઈમ હી ડઝન્ટ હેવ એની આઈડિયા અબાઉટ ધીસ થિંગ્સ. સો નિરપેક્ષ તાપમાને સ્ફટિકમય ઘન અથવા તો પ્રવાહી પદાર્થની એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય શૂન્યની નજીક હોય છે. આ પ્લાન્કનું સ્ટેટમેન્ટ છે. એણે પ્રવાહી પદાર્થ માટે પણ આ જ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું. ગેસિયસ ફોર્મ માટે તો જો કે કોઈ પણ વાયુ અસ્તિત્વ ધરાવતો જ નથી, પણ પ્રવાહી જો હોય તો એનું મૂલ્ય આવું હોઈ શકે. પછી બાય ધ રિસર્ચ એવું સાબિત થયું કે પ્લાન્કનું આ કથન માત્ર ઘન અથવા પ્રવાહી પદાર્થને લાગુ પડે. હિયર ઇઝ અ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક. હિયર ઇઝ છે લાગુ પડે કોઈ કારણોસર એને, અથવા તો આફ્ટર ધી હિઝ રિસર્ચ, એના રિસર્ચ અને સંશોધન પરથી એવું કીધું હશે કે આ ઇક્વેશન જે એ સ્ફટિકમય ઘન અથવા તો પ્રવાહી પદાર્થને લાગુ પાડી શકાય. સો પ્રવાહી પદાર્થમાં મેં કીધું એમ એવી પોસિબિલિટીઝ હશે, પણ એ આપણને અત્યારે ખબર છે. દેન લેવિસ રેન્ડાલનું કથન, આ બે સાયન્ટિસ્ટ, કે દરેક પદાર્થ મર્યાદિત ઘન એન્ટ્રોપી ધરાવે. કોઈ પણ ઘન પદાર્થ છે એને એક લિમિટેડ ફોર્મમાં એન્ટ્રોપી હોય છે, પરંતુ નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન એન્ટ્રોપી શૂન્ય થવા જાય અને સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય પદાર્થ માટે તેનું મૂલ્ય શૂન્ય બને. તો આ સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ, એનો મતલબ કે કોઈ સોલિડ પદાર્થ છે એનું ક્રિસ્ટલાઇઝેશન એટલે કે સ્ફટિકીકરણ કરો ત્યારે એનું રૂપાંતરણ જે છે એ સ્ફટિકમય અવસ્થામાં થાય. ઘન પદાર્થની અંદર જો ડીપમાં જાય તો મૂળભૂત 2 અવસ્થાઓ છે ઘન પદાર્થ. એક જે છે એ સ્ફટિકમય છે અને બીજી જે છે એ અસ્ફટિકમય છે. આ લખવામાં બહુ મજા નહીં આવે, પણ હું બોલી જાઉં છું, સાંભળો. સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ એટલે કે એક્ઝેક્ટ એનું વ્યાખ્યા આપણે દેવી એટ ધીસ સ્ટેજ ઇઝ ક્વાઇટ ઇમ્પોસિબલ, બટ આઈ ટ્રાય. કોઈ એક કાચ છે, આઈડિયલ ગ્લાસ, કે તમારા ગ્લાસીસ જે હોય, સ્પેક્સ, તમે ચશ્મા જે પહેરો છો એની અંદર પ્રોબેબલી આઈડિયલ ગ્લાસીસનો ઉપયોગ થતો હોય. એ આઈડિયલ ગ્લાસીસ જે છે ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ ક્રિસ્ટલાઇન ગ્લાસ, સ્ફટિક ગ્લાસ તરીકે પણ ઓળખી શકાય. બાકી આપણા ઘરની, શાળા, કોલેજની જે બારીઓ હોય, એ બારીની અંદર જે કોઈ કાચનો ઉપયોગ થાય છે આથી નોન ક્રિસ્ટલાઇન, એ જે કાચ જે છે થોડોક જાડો હોય અને એને આપણે લગભગ આરપાર ન જોઈ શકીએ એવો હોય છે. સો ધીસ ઇઝ બેઝિક ડિફરન્સ. અને ઓલો ગ્લાસ, સ્ફટિકવાળો જે ગ્લાસ જે છે એ બહુ પતલો હોય છે, સહેજ એવું પ્રેશર એના ઉપર આવે તો તૂટી જાય. કારણ કે ક્રિસ્ટલાઇન ફોર્મની અંદર મોલેક્યુલ્સ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય, પણ એના વચ્ચેનું જે બળ જે છે એ બળ બહુ નિર્બળ હોય, એટલે એના ઉપર થોડું ઘણું પ્રેશર આવે તો એ તૂટી જાય. સો આવી વાત આપણે 2 પદાર્થો વિશે કહી શકીએ, સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય. તો આ લેવિસ અને રેન્ડાલ એનું કેવું એમ જ છે કે એન્ટ્રોપી જે છે એ લિમિટેડ ફોર્મમાં હોય કોઈ પણ મોલેક્યુલ પાસે, પણ ઘન પદાર્થ કરતાં સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ હોય એની એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય જે છે એ નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને શૂન્ય બને છે. He said that it is a 0 at 0 Kelvin temperature. Let's move on. કે ઉષ્માગતિ શાસ્ત્રના 3જા નિયમની મર્યાદા. સો ધીસ ઇઝ ધી સ્ટેટમેન્ટ. આપણે એક જનરલ સ્ટેટમેન્ટ આપણે આપવું હોય તો એવું આપી શકીએ કે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય
શૂન્ય બને છે. ફરી વખત બોલું છું. ઇફ યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધેન રાઇટ ડાઉન ધીસ. કે પોચા ઉષ્મિકગતિશાસ્ત્રના ત્રીજા નિયમનું કથન લખો, તેમાં તમે લખી શકો આઈ એમ રાઇટ ડાઉન બટ you can see I'm not able to write down very properly here, like delta f is very, so you can understand what I'm trying to tell you. So just write down it કે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય શૂન્ય બને છે. ફરી એક વખત, નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય શૂન્ય બને છે. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ થર્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ. એવો સવાલ પૂછાય ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો ત્રીજો નિયમ જે ક્યાંથી આપણને મળે છે, તો કે નર્ન્સ હીટ થિયરમ ઉપરથી. નર્ન્સ હીટ થિયરમ શું કહે છે, જે આપણે આગળ જોયું. સો નાવ સમ લિમિટેશન ઓફ ધીસ લો. જે નર્ન્સ હીટ થિયરમની મર્યાદાઓ હતી છે ક્વાઇટ સિમિલર એની જેવી જ, કે માત્ર ઘન પદાર્થને લાગુ પાડી શકાય. ઓકે. બીજું, એન્ટ્રોપી જે અવ્યવસ્થાનો માપદંડ છે, પણ સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ માટે 0 કેલ્વિન તાપમાને અણુઓ વ્યવસ્થિત ગોઠવાયેલા હોય. જે મેં કીધું કે સ્ફટિક રચના હોય એની અંદર મોલેક્યુલ્સની અરેન્જમેન્ટ બહુ સુવ્યવસ્થિત હોય, એની વચ્ચેનું બળ જે છે ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ લોઅર એઝ કમ્પેર ટુ સોલિડ કમ્પાઉન્ડ. તેથી એની એન્ટ્રોપી જે છે એ શૂન્ય થવા જાય. પરંતુ કાચ જેવા ઘન પદાર્થ કે પ્રવાહી પદાર્થમાં થોડી અવ્યવસ્થા હોય છે. કાચના મેં તમને 2 એક્ઝામ્પલ આપ્યા. તેથી એની એન્ટ્રોપી શૂન્ય હોતી નથી. આ નિયમ સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થને જ લાગુ પાડી શકાય છે, અને આવા પદાર્થની એન્ટ્રોપી નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને શૂન્ય હોય છે. ધીસ ઇઝ ધી સ્ટેટમેન્ટ. આપણે જે કીધું ને કે સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય શૂન્ય બને છે, ત્યાં આપણે પોસિબિલિટી નથી વાપરી, આપણે કહી દીધું છે ઇટ ઇઝ 0. ઓકે. દેન ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો થર્ડ લો, દેર ઇઝ સમ એપ્લિકેશન્સ. એની એપ્લિકેશન છે કે આ ત્રીજો નિયમને આધારે ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ પદાર્થની નિરપેક્ષ એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય જુદા જુદા તાપમાને ગણી શકાય છે, અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં એન્ટ્રોપીનો ફેરફાર પણ. વી કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ ચેન્જ ઇન એન્ટ્રોપી ઇન એની કેમિકલ રિએક્શન. સો નીચે ડિટર્મિનેશન છે એબ્સોલ્યુટ એન્ટ્રોપી ઓફ સોલિડ. ઘન પદાર્થની એન્ટ્રોપી નક્કી કરવા માટેનું એક ડેરિવેશન છે. સો આ ડેરિવેશન જે એઝ કમ્પેર બહુ જ સહેલું છે, જે આપણે નર્ન્સ હીટ થિયરમ અને એના પહેલાં ક્લોસિયસ અને ક્લેપેરોન સમીકરણ જે ડિરાઈવ કર્યું એના જેવું જ છે. સો ટુડે સેશન, આફ્ટર ધીસ સેશન આઈ વિલ પ્રોવાઈડ યુ મટીરિયલ અબાઉટ ધીસ યુનિટ. અને જો ઇફ યુ ફાઇન્ડ એની ડિફિકલ્ટીઝ, તમને જો આ ડેરિવેશનની અંદર એટલે કે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ એબ્સોલ્યુટ એન્ટ્રોપી ઓફ સોલિડ, ઘન પદાર્થની નિરપેક્ષ એન્ટ્રોપી ગણવી, ધેન પ્રક્રિયાના મુક્ત ઉર્જામાં ફેરફારની ગણતરી, અને ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટની કેલ્ક્યુલેશન, એની અંદર જો તમને કંઈ તકલીફ હોય તો યુ કેન આસ્ક મી થ્રુ ધી વોટ્સએપ. તો આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં એની ચર્ચા કરીશું. Then our last topic of BSc 75 thermodynamics is partition function without derivation. એનો મતલબ કે વિભાજન વિધેયો જે છે એ તમારે એઝ ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટ કરવાના છે, એનું ડેરિવેશન તમને આપેલું નથી. તો જે આવા 5 કે 4 વિભાજન વિધેયો છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે. વિભાજન વિધેય કોને કહેવાય? તો કે સ્ટેટિસ્ટિકલ થર્મોડાયનેમિક્સની મદદથી આપણે વિભાજન વિધેયો જે છે એને તારવી શકીએ છીએ. એનું એક માત્ર ઇક્વેશન છે. પાર્ટીશન ફંક્શન ઇઝ કેન બી રિપ્રેઝેન્ટિંગ લાઈક ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમેશન ઓફ જી આઈ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એપ્સલોન આઈ અપોન RT, જ્યાં જી જે છે એને સ્ટેટિસ્ટિકલ વેટ ફેક્ટર, કે જે છે એને બોલ્ટ્ઝમાન કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય, ટેમ્પરેચર, આર જે છે વાયુ અચળાંક, અને એપ્સલોન આઈ જે છે એ આઈ શક્તિ સપાટીનું મૂલ્ય છે, એટલે આઈથ લેવલની એનર્જી. સો ભવિષ્યની અંદર જ્યારે કોરોનાની પોઝિશન હળવી થાય ને ફિઝિકલ ક્લાસીસ શરૂ થાય એટ ધેટ ટાઈમ ડિસ્કસ કરશું, અથવા તો એટ ધ એન્ડ ઓફ સેમેસ્ટર 5 વી હેવ અ મચ ટાઈમ ઇન ઓનલાઈન સેશન, તો આઈથ એનર્જી માટે ત્યારે વાત કરીશું. બટ ઇન ફ્યુચર, બટ એટ પ્રેઝન્ટ એના વિશે મારે કંઈ ખાસ કહેવું નથી.
સો યુ જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ ઇક્વેશન, પાર્ટીશન ઇક્વેશન, અને એ ઇક્વેશનને આધારે અમુક પાર્ટીશન વિધેયો જે છે, જેમ કે પાર્ટીશન વિધેય એની અંદર સ્થાનાંતર શક્તિ, કંપન શક્તિ, ભ્રમણ શક્તિ, વિદ્યુતીય શક્તિ, ઉત્તેજન શક્તિ, આ બધાને એક સાથે સાંકળતું સમીકરણ જે છે એ આ સમીકરણ, એની અંદર તમારે આયત શક્તિ જે છે એ આયત શક્તિની અંદર, ફોર એક્ઝામ્પલ આયત શક્તિ માટે જી આઈ જે છે સમીકરણમાં, જી આઈ જે છે એમાં અહીંયા આઈની જગ્યાએ ધીસ ઇઝ ધ વેટ ફેક્ટર, ઓકે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ અહીંયા જે આઈ જે છે, આયત શક્તિઓ કઈ કઈ છે, તો એ શક્તિઓમાં પહેલી શક્તિ છે સ્થાનાંતરણ શક્તિ, એના પછી જે છે કે ભ્રમણ શક્તિ, એના પછી કંપન શક્તિ, વિદ્યુતીય શક્તિ, ઉત્તેજના શક્તિ વગેરે. આ બધી આયત શક્તિ છે. તો તમારી ઇક્વેશનની અંદર જે આ ઇક્વેશન છે ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સલોન આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ લિમિટની અંદર ઈ રેસ ટુ એપ્સલોન ઈ આઈ અપોન આર ટી, એમાં આ જે ફેક્ટર જે વેટ ફેક્ટર, એમાં જી આઈની જગ્યાએ ખાલી આ જે એનર્જીઓ છે 5, એ એનર્જીને મૂકવાની છે. જો અહીંયા જી ટી લખેલું છે એનો મતલબ સ્થાનાંતર શક્તિ, ટ્રાન્સલેશન, દેટ્સ વાય વી આર રાઇટ જી ટી. દેન અહીંયા આગળના સમીકરણમાં જી આર છે, આર મીન્સ રોટેશનલ એટલે કે ભ્રમણ શક્તિ. પછી અહીંયા જી વી લખેલું, વી એટલે કે વાઇબ્રેશન, વી ફોર વાઇબ્રેશન એટલે કે કંપન શક્તિ, વાઇબ્રેશનલ. પછી જી ઈ છે એટલે કે વિદ્યુતીય, ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી એટલે જી ઈ છે. અને છેલ્લે છે જી ઈ એક્સ આઈ એટલે કે એક્સાઇટેડ એટલે કે ઉત્તેજના શક્તિ. સો આ 5 એનર્જીઓનો સરવાળો યુ જસ્ટ રાઇટ ડાઉન એન્ડ પુટ ઇટ ઇન વિભાજન, પાર્ટીશન વિભાજનના સમીકરણમાં એને મૂકી દો. સો યુ આર ગેટિંગ ધી હોલ 5 પાર્ટીશન ફંક્શન. અને એ પાર્ટીશન ફંક્શનના જે આ સમીકરણ છે એ માત્ર તમારે યાદ રાખવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્થાનાંતર વિભાજન, ભ્રમણ વિભાજન, કંપન વિભાજન, વિદ્યુતીય વિભાજન, આ જ રીતે તમામ વિભાજન વિધેયો લખી શકાય. ઓકે, સો ધેટ્સ ઓલ. આ યુનિટ જે છે એને આપણે ફ્રોમ માય લેવલ આજે અહીંયા પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. સો this is the whole thing about thermodynamics in BSc semester 5. As I told you, I provide you a soft copy of thermodynamics at today's end of 5th or 6 o'clock, near about 5th or 6 o'clock. If you have any query and any doubts, you can just do a message through WhatsApp, and you have my WhatsApp number, so you can ask me personally. સો આજે અહીંયા થર્મોડાયનેમિક્સને આપણે પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. જ્યારે નેક્સ્ટ સેશનમાં મળીશું તો એક અનધર બ્યુટીફુલ ટોપિક ફ્રોમ કેમેસ્ટ્રીની શરૂઆત કરીશું. ટિલ ધેન કીપ રીડિંગ એન્ડ બી સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ.